Hello, good morning. Today we are going to talk about I'm going to repeat the topic which we have already learned as few aspects which are included in today's lecture would be applicable for third year students as well as to second year students, because William Shakespeare is widely studied and widely read writer. आज मी तुम्हाला तुमच्याशी ज्या विषयावर बोलणार आहोत त्यामध्ये थोडंसं रिपिटेशन आहे, कारण का हा सेक्शन मी तुम्हाला याच्या अगोदर ऑफलाईन लेक्चरच्या दरम्यान शिकवलेला आहे, तरीसुद्धा आपण यावर पुन्हा एकदा बोलणार आहोत. कारण हा सेक्शन जो आहे तो सेकंड इयर आणि थर्ड इयर या दोन्हीही वर्षासाठी लागू होऊ शकतो. कारण का विल्यम शेक्सपियर हा वाईडली स्टडीड आणि रेड रायटर आहे. त्याची सेकंड इयरलाही काही पुस्तकं आहेत आणि थर्ड इयरलाही काही पुस्तकं आहेत. त्यामुळं लेखकाची ओळख या सदरामध्ये आपण जर बोलायला गेलो तर सेकंड इयर आणि थर्ड इयर दोन्ही विद्यार्थ्यांच्यासाठी या गोष्टी संयुक्तिक ठरतील. We are going to talk about Shakespeare in the context of Comedy of Errors and Hamlet. Hamlet is for third year and Comedy of Error is for second year. And both the plays are written by William Shakespeare. आणि दोन्ही जी नाटकं आहेत ती विल्यम शेक्सपियर या लेखकाने लिहिलेली आहेत. Now, when we talk about William Shakespeare, or when we want certain understanding in the nature of William Shakespeare's work, William Shakespeare's life, we are prepared to get some better understanding of his plays if we know something about the playwright. And it is a common concept in literature that one should know about the writer, about the background, about the kind of upbringing he had, or the things which are relevant for the topic which is under discussion. So William Shakespeare is for our convenience, आपल्या समजुतीसाठी we can focus on life of William Shakespeare under 3-4 highlighted aspects, and that would be enough for us. I intend to take the whole view of William Shakespeare's life within 30 minutes. येणाऱ्या 30 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये मी त्या सगळ्या गोष्टींचा एक ओव्हरव्ह्यू घेणार आहे. कारण का इन ऑनलाईन or when we are making a video of it, we cannot be a prolix. आपण पाल्लाळिक याच्यामध्ये काही गोष्टींचा समावेश करू शकत नाही. On the contrary, when we are in the classroom, offline mode, we can talk many things. Okay, we can lengthen it, shorten it according to the queries or questions of the students. विद्यार्थ्यांच्या शंका आणखीन त्यांच्या प्रश्नांवर बेतलेल्या स्थितीमध्ये आपण थोडंसं मागं पुढं करू शकतो. बट in a recording mode we have to maintain certain speed. One important thing about William Shakespeare is his reputation. So you see, many of the writers who wrote during 16th century or 15th century, they are forgotten, almost forgotten. Few writers like Jnaneshwar, Tukaram, Eknath, they have lasted or they have proved their mettle during all this time, and their memories, their work has come down to us. आता यामधले जे काही म्हणजे 15व्या 16व्या शतकातील जे काही लेखक आहेत ते लेखक ऑलमोस्ट विस्मरणात गेलेले आहेत. म्हणजे इंग्लंडचे सुद्धा आणि बेटर रेकॉर्डेड पीपल, म्हणजे इंग्लंडमध्ये सगळ्याच रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवलं जातं, तिथले सुद्धा बरेचसे लेखक विस्मरणात गेलेले. फार कमी लोक या वेळेवर मात करून आजही सामाजिक किंवा लोकांच्या मेमरीमध्ये आहेत आणि एक ऐतिहासिक वारसा म्हणून
ते त्याच्याकडे लोक बघतात. मीन्स व्हेरी फ्यू पीपल हॅव सर्वाइव्ड दिस 700 or 500 years. हे 500 वर्ष किंवा 600 वर्ष किंवा 700 वर्ष टिकणारी फार कमी लोक आहेत. अँड वन अमंग देम इज विल्यम शेक्सपियर. आणि त्यामधला एक लेखक म्हणजे विल्यम शेक्सपियर. नाव वन क्युरियस थिंग अबाउट विल्यम शेक्सपियर इज he was born on 23rd April and died on 23rd April. He was born in 1564 and died in 1616. 1564 is an year which falls in 16th century. 1564 हे वर्ष 16व्या शतकामध्ये आहे. Whereas the other 1616 is in the year of in the age of 17th century. आणि 17वं शतक हे कोणत्या ह्याच्यामध्ये आहे, ते 1616 हे 17व्या शतकामध्ये आहे. तर हा माणूस ज्यानं हा कालावधी जगला, त्या कालावधीमध्ये देअर वॉज वन मुवमेंट गोईंग ऑन इन इंग्लंड. त्या कालावधीमध्ये एक चळवळ इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात होती. त्या चळवळीला रेनेसान्स म्हणतात. त्या चळवळीला रेनेसान्स मुवमेंट म्हणतात किंवा मराठीमध्ये त्याला पुनरुत्थानाची चळवळ असं म्हणू. सो व्हॉट हॅपन ड्युरिंग धिस रेनेसान्स. या रेनेसान्सच्या कालावधीमध्ये काय घडलं तर immediately before that, Greeks had lost their ground for or against Turkey people. तुर्कस्तानच्या लोकांनी ग्रीक लोकांचा पराभव केला होता. And those Greek people fled their country with their books to Europe. Importantly in Italy and then spread across whole Europe. So Germany, France, England and all these countries. And by 14th century or 13th century it reached England. आणि 13व्या शतकाच्या दरम्यान ते इंग्लंडला पोहोचलं. नाव दे कॅरीड बुक्स विथ देम. आणि ज्यावेळी हे ग्रीक लोक हे मायग्रेट झाले त्यावेळी त्यांनी त्यांच्याबरोबर पुस्तक आणली. अँड दोज बुक्स वेअर ट्रान्सलेटेड इन ऑल युरोपियन लँग्वेजेस. दे स्टडीड दोज बुक्स अँड दे स्टार्टेड टू थिंक इन अ डिफरंट डायरेक्शन. आणि वेगळ्या दिशेने विचार करू लागले. दिस डायरेक्शन चेंज द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री. आणि ही जी दिशा आहे यांनी संपूर्ण इतिहासाची एक दिशा बदलली. संपूर्ण इतिहासाची एक दिशा बदलली. आणि त्या दिशेच्या माध्यमातून जगामध्ये एक उत्क्रांती झाली. त्या मुवमेंटच्या पार्श्वभूमीवर विल्यम शेक्सपियरचा जन्म झाला होता. जॉन लॉक, देन न्यूटन, जॉन लॉक आणि त्यानंतर न्यूटन. दे एस्टॅब्लिश्ड अ न्यू काइंड ऑफ सायन्स, लॉजिक्स, विच वॉज बेस्ड ऑन ऑब्झर्वेशन्स. आपल्या ऑब्झर्वेशनवर अवलंबून असणारं एक शास्त्र त्यावेळी अस्तित्वात आलं. आणि त्याचाच उच्चतम बिंदू म्हणजे आईन्स्टाईन्सची थिअरी किंवा आईन्स्टाईननं ज्या गोष्टी मांडल्या त्या. म्हणजे या कालावधीमध्ये विल्यम शेक्सपियर हे जन्माला आले आणि ही ॲब्सॉर्ब्ड सो मेनी न्यू थिंग्स. ही लर्न्ड ग्रीक बुक्स, ही स्टडीड ग्रीक बुक्स, लॅटिन बुक्स, अँड by studying these books he adopted these books to write his drama. So whatever was significant in that movement is carried in his books.
So the spirit of Renaissance is in the books of Shakespeare, in the dramas of Shakespeare, in the poems of Shakespeare, and that floods there, आणि त्याचा पूर तिथं आल्यासारखा आपल्याला दिसतो. तर या रेनेसन्स मुवमेंटचा शेक्सपियरच्या जीवनावर मोठा परिणाम झाला आणि त्या परिणामामधून त्यांनी जे ज्ञान घेतलं, जो अभ्यास केला, ते ज्ञान त्यांनी एका वेगळ्या माध्यमातून, नाटक आणि कविता किंवा वाङ्मयाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवलं. अँड फॉर दॅट मॅटर हिज रेप्युटेशन हॅज लास्टेड टिल डेट. आणि त्यासाठी त्याची जी प्रतिष्ठा आहे, वाङ्मयातली प्रतिष्ठा, ती प्रतिष्ठा आजसुद्धा आपल्यापर्यंत टिकून आहे. द मेजर आस्पेक्ट ऑन द फाउंडेशन ऑर द पुटिंग स्टेप ऑफ धिस रेप्युटेशन इज हिज जीनियस. आणि त्याचा जो मुख्य भाग आहे, तो मुख्य भाग आपल्याला त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या पायावर बेतलेला दिसतो. सो द इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ हिज रेप्युटेशन seems to depend on his genius. And that genius is proved to us. So when we talk in the context of Jnaneshwar, in the context of Tukaram, तुका झाला शे कळस, ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झाला शे कळस. In the poems or in the writings of Jnaneshwar, there was foundation. And in the poems of Tukaram, there was the top achievement, the peak achievement of Marathi literature. And this depended on their genius. And this genius is found in the critic नेम्ड ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरी जे क्रिटिक आहे ह्याच्यावरचं, भगवद्गीतेवरचं, या क्रिटिकमध्ये हे ज्ञानेश्वरांचं जीनियस, ज्ञानेश्वराची बुद्धिमत्ता, त्यांची कल्पकता आपल्याला अनुभवायला मिळते. अँड सो पीपल रिसाइट, त्याची पारायणं केली जातात. तुकारामांच्या कविता आजही त्याचा अभ्यास केला जातो. त्याच्यामधून एक सामाजिक बोध आपल्याला मिळतो. आणि या बोधामध्ये, या अंडरस्टँडिंगमध्ये आपल्याला एक बुद्धिमान माणूस दिसतो. तसाच विल्यम शेक्सपियरसुद्धा त्यांच्या नाटकामधून, त्याच्या कवितामधून आपल्याला प्रकर्षानं जाणवतो. हिज रेप्युटेशन, हिज जेनियस was not immediately just recognized by the people. Immediately after 1616, after his death, Shakespeare Shakespeare was not identified as a genius, because during his time there were several people who were writing drama. But by the time of Dryden, there was debate on English and French drama. And Dryden identified that English drama was different, and that was different because of certain genius named Shakespeare. आणि तो का वेगळा होता? कारण का शेक्सपियर नावाचा एक बुद्धिमान माणूस होता, नाटककार होता, त्याच्यामुळे तो वेगळा होता. He just challenged all the rules of writing drama. नाटक लिहिण्याचे सगळे जे नियम होते ते सगळ्यांना त्यांनी आव्हान दिलं होतं, आणि त्यातून त्यांनी काही नाटकं लिहिली होती. आता या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एक नाटककार म्हणून त्यांची बुद्धिमत्ता, एक माणूस म्हणून त्याचं अंडरस्टँडिंग, एक कवी म्हणून त्याची फिलॉसॉफी, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा आपण ज्यावेळी अभ्यास करतो त्यावेळी त्यांची बुद्धिमत्ता आपल्याला प्रकर्षानं जाणवते. इफ वी स्टडी किंग लियर in the poem named King Lear, or in the drama named King Lear, we reach to the height of William Shakespeare's career. We reach to the height of achievements of William Shakespeare. And that achievement is seen in the poetry in which
द ह्युमन इमोशन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय विल्यम शेक्सपियर. आणि ती अचिव्हमेंट आपल्याला या नाटकामध्ये कुठं दिसते की ज्या शब्दांनी ही किंग लिअर या नाटकामध्ये मानवी वृत्ती ज्या एक्सप्लेन केलेल्या आहेत त्यामधून आपल्याला ही गोष्ट दिसून येते. ही हॅज रिटन ऑथेल्लो अँड थ्रू ऑथेल्लो ही हॅज एक्झामाइंड जेलसी, हेवा, द्वेष, ही गोष्ट त्यांनी या माध्यमातून अभ्यासलेली आहे. डेस्डिमोना, द इनोसन्स ऑफ अ वुमन, क्लिओपाट्रा, द पोएट्री ऑफ लिव्हिंग रिलेशनशिप, all these things are caught by him and they are projected on the mind of the society in such a way that it becomes immediately recognizable that these characters are written by a person having genius. आणि ही गोष्ट अगदी स्पष्टपणे प्रकर्षाने आपल्याला जाणवते की एका जिनियसनंच या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. So one cannot doubt the genius of William Shakespeare. Now another one thing which is very much important and that has to be taken in consideration is that William Shakespeare as a greatest dramatist. As you know, Shakespeare has written 36 plays. आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट की जी आपण विचारात घ्यायला पाहिजे ती म्हणजे शेक्सपियर हा एक उत्कृष्ट दर्जाचा नाटककार होता. आता उत्कृष्ट दर्जाचा नाटककार होता म्हणजे काय तर ही हॅज रिटन 36 प्लेज. डज रायटिंग 36 प्लेज मेक्स एनीबडी अ ग्रेटेस्ट ड्रामॅटिस्ट? अनडाउटेबली नो. देर आर सेवरल पीपल इन द मॉडर्न टाइम्स वेन द सिनेमाज आर produced in large number. There are several people who write screen plays for the dramas and they are almost in the count of hundreds, centuries. But centuries do not make them greatest. Writing 100 books, writing 36 books, working in 100 different activities does not make anybody a greatest person. Why it does not make them the greatest person? Because why it does not make them greatest? Because that is not the criteria for doing this thing. That is not criteria for this thing. That is not criteria for this thing. What is criteria? Then the criteria is that what kind of dramas he has written. कोणत्या प्रकारची नाटकं त्यांनी लिहिलेली आहेत ही गोष्ट इथं आपल्याला प्रकर्षानं पाहावी लागते. सो शेक्सपियर हॅज हँडल्ड ऑल द फॉर्म्स. मोस्टली देर आर 2 फॉर्म्स, कॉमेडी अँड ट्रॅजेडी. अँड इन दिस देर आर सब प्लॉट्स. ॲज इन कॉमेडी देर इज फार्स which we will study in the form of comedy of errors, or the third year students might have studied in comedy of errors. There is a tragedy. There are tragedies like King Lear, Hamlet, Othello, and there are several, Coriolanus. या सगळ्या कॉमेडीज लिहिलेल्या आहेत. He has written historical plays. He has written tragedies of star-crossed lovers like Romeo and Juliet. Okay. Now, even writing in all forms doesn't make anybody a greatest dramatist. इवन असं सुद्धा म्हणू आपण की एखाद्या लेखकानं त्या त्या क्षेत्रामध्ये नाटकं लिहिली म्हणजे काय तो ग्रेटेस्ट ड्रामॅटिस्ट म्हणत होत नाही. परंतु द हिस्टॉरिकल प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर विच कल्मिनेट इन द विच आर हुज पीक इज हेनरी एट्थ. हेनरी एट्थ या नाटकामध्ये ज्याची पीक होते तो ती हिस्टॉरिकल प्लेज शेक्सपियरनं त्याच्या अर्ली पिरियडमध्ये लिहिली. आणि या नाटकांच्या माध्यमातून एक ऐतिहासिक पर्स्पेक्टिव्ह, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोन आपल्याला इंग्रजी इतिहासावर टाकलेला दिसतो. इन ए नीट फॉर्म द हिस्ट्री ऑफ इंग्लंड कॅन बी सेन्स्ड इन हिज ड्रामाज. द एलिमेंट्स विच वर्क इन इट, द थिंग्स, द कॅरेक्टर्स, द फॉर्च्युन्स, ऑल these things are projected in his historical dramas. And those dramas are used by many people as models for writing historical dramas. नाटक लिहिण्यामध्ये, ऐतिहासिक नाटक लिहिण्यासाठी त्यांनी या फॉर्मचा, शेक्सपियरचा अभ्यास केला आणि त्याच्यावर त्यांची नाटकं भेटली. ॲज यू लाईक इट, मिडसमर्स
As You Like It, Midsummer Night's Dream, Winter's Tale. There are several comedies which are still studied by people. And all the things which go in composing comedies are used by this writer in a good way through these comedies. Tragedies, I have referred few of his tragedies, such as King Lear. King Lear is adapted in Natasamrat by Viva Sirwarkar, and lately it is made into a movie as well. आणि अलीकडेच त्याचं चित्रपटामध्ये सुद्धा रूपांतर केलेलं आहे. अँड धिस नटसम्राट इज बेस्ड ऑन किंग लियर, आणि हा नटसम्राट हा किंग लियर या नाटकावर बेतलेला आहे. हिज ऑल प्लेज अँड इट इज अ ट्रॅजेडी. इट इज an important example of tragedy. There is Hamlet, there is Othello, and through these tragedies, tragic heroes, different aspects of life are projected by the writer. So he is greatest dramatist, and his reputation is not touched by anybody till date. The 20th century dramatist Bernard Shaw, he tried to, he just expressed that I want to achieve the reputation of William Shakespeare. So he wrote plays. He wrote number of plays. But writing number of plays does not even make one a just greatest dramatist. So at last he failed in achieving that thing. Another one thing that must be taken in consideration, that William Shakespeare's characters have become a myth. विल्यम शेक्सपियरचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते जवळजवळ मिथ्स बनलेले आहेत. यू से व्हॉट इज मिथ्स? मिथ इज अ स्टोरी विच इज लार्जली नोन बाय पीपल, कॉमन मॅन, सच एज अर्जुन, हनुमान, राम, कृष्णा. Does anybody need to introduce these characters to any person living in India? No. Because these names are embedded in the national myths. As through certain Greek stories, few characters are embedded in the character of Italy or Greece, and they are known to us, like Zeus, the god of the sun god, or Brahma, Vishnu, Mahesha. All these are myths. And these are myths because they have become part of the human memory. And this is great achievement. That achievement is possible because of their being made popular through the epics. महाकाव्यांच्या माध्यमातून त्यांना जे पॉप्युलर केलं गेलं, त्यामुळे ही गोष्ट आपल्याला एवढी आपल्या मानसिक ह्याच्या स्मरणामध्ये, आपल्या स्मरणामध्ये राहिलेले. तसंच शेक्सपियर हॅज रिटन मेनी characters. King Lear is a name of a hero of the play King Lear. And King Lear has become a myth. Hamlet is a hesitant philosopher, the person who lays too much on the logics or on thinking, and because of that his tragic fate takes place. आणि मग त्यामुळं त्याचं दुर्दैव त्याच्या समोर येतं. ही जी कॅरेक्टर्स आहेत, these characters have gone in the memory of society. As his plays are translated in all languages, his characters also have seen the world. They are famous, they are known in China, they are known in India, they are known in all parts of the world. जगाच्या सर्व भागामध्ये ही कॅरेक्टर्स माहीत आहे. Iago, Othello, Coriolanus, Desdemona, Cleopatra, not only main heroes but even heroines like Cleopatra, Desdemona. Many, even in his some women characters in comedies have also become famous, they have also become myths. And this is one characteristic which is very much important when you are studying a character. Because
Shakespeare was able to give us a whole character, a complete character, एक पूर्ण व्यक्तिमत्व आपल्या समोर त्यांनी उभा करण्यामध्ये शेक्सपियर, a life-like picture of a human mind working in tough situations or comic situations or different phases of life have been brought to light by William Shakespeare. William Shakespeare was genius because whatever was known to that time, त्या वेळेला जे काही माहीत होतं ते सगळं त्यांनी या कॅरेक्टर्सच्या माध्यमातून आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हे आपण 100% ही गोष्ट आपल्याला 100% त्याचं नाटक ज्यावेळी आपण पाहतो त्यामधून आपल्याला अनुभवायला मिळते. द लास्ट अँड नॉट द लिस्ट सम सिग्निफिकन्स थिंग इज ही वॉज अ पोएट. He was a poet. Shakespeare has written lyrics, sonnets and long poems. And he wrote all his plays in blank verse and prose. आणि त्यांनी त्यांची नाटकं ही ब्लँक वर्स आणि प्रोजमध्ये लिहिली. आणि ब्लँक वर्स इज नथिंग बट अ पोएम. पोएट्स आर कन्सिडर्ड टू बी, आता कन्सिडर्ड टू बी फिलॉसॉफर्स. आणि पोएट्सना फिलॉसॉफर म्हटलं जातं, म्हणून त्यांच्या लिखाणामधून आपल्याला फिलॉसॉफी अनुभवायला मिळते. शेक्सपियर हा कवी होता. त्यांनी काही भावगीतं लिहिली, काही सुनीतं लिहिली, दीर्घ कविता लिहिल्या. त्यांनी ब्लँक वर्समध्ये नाटकं लिहिली आणि प्रोजमध्ये ही प्रोजचा वापर ही नाटकामध्ये केला. आता कवी हा एक तत्ववेत्ता असतो. त्याच्या लिखाणामध्ये सगळं हे तत्वज्ञान सामावलेलं असतं आणि ते कवितेच्या माध्यमातून ते आपल्याला मिळतं. म्हणून शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली पोएट बट अ फिलॉसॉफर. पोएट्स आर नॉट ओनली कन्सिडर्ड टू बी लुनॅटिक्स ॲज शेक्सपियर यूज टू थॉट. म्हणजे वेड्या माणसांची तुलना पोएटची कवी केली होती, परंतु ती वेड्या माणसांची तुलना म्हणजे वेडी माणसं जशी एकाच गोष्टीमध्ये व्यस्त असतात तसा विल्यम शेक्सपियर त्याच्या कवितेमध्ये व्यस्त होता. त्याचं वेड त्याच्याकडे होतं. या अर्थानं तो वेडेपणा आहे, पण त्याच्याकडे बुद्धी होती ती फिलॉसॉफरची होती. आणि त्या सगळ्या माध्यमातून जगाला एक तत्वज्ञान त्यांनी दिलेलं आहे. विल्यम शेक्सपियर इन हिज वन कॉमेडी ही हॅज कम्पेअर्ड पोएट्स आर लुनॅटिक्स अँड फिलॉसॉफर्स मिक्स्ड टुगेदर. सो व्हेन ही सेज लुनॅटिक्स, when he says mad people, they are mad after certain idea, certain project of their life. They take this thing as a mission in their life and they go ahead with it. And through that mission, they express their philosophy. They express their philosophy. So poets are thought to be philosophers. They are considered to be a maker. And maker is a maker means a philosopher. The person निर्माता. So through his poems we come across a kind of philosophy which is relevant even today. Now Shakespeare wrote about life. Shakespeare wrote about the situations in life which are very challenging. And he analyzed them, examined them in such a way that the situations have become very much complex. एवढ्या पद्धतीनं त्याने हे केलं की त्या सिच्युएशन्स ह्या कॉम्प्लेक्स बनल्या गेल्या आणि त्याची कॉम्प्लेक्सिटी सोडवण्याचा आजपर्यंत आपण प्रयत्न केला, परंतु ते मिळालं नाही. कारण का जीवन जसं गूढ आहे तसंच शेक्सपियरच्या नाटकामध्ये ते आपल्याला अनुभवायला मिळतं आणि त्यासाठी एक कवीची प्रतिभा त्यामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळते. तर अशा लेखकानं लिहिलेली 2 नाटकं आपण अभ्यासणार आहोत. एक सेकंड इयरला कॉमेडी ऑफ इयरर्स आणि एक थर्ड इयरला हॅमलेट. डेफिनेटली वन इज कॉमेडी अँड द अदर वन इज ट्रॅजेडी. ओके, I hope we will be able to understand both of these plays within a short discussion. So I will conclude this lecture here because it is an introduction and it should be relevant to both the classes. So I take your leave. Thank you very much.